بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کتنے عرصے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ ہر چیز بکھر گئی تھی۔ آسمان اور زمین مجھے بس خالی محسوس ہو رہے تھے۔ ہار گئی تھی میں حالات سے۔ جن لوگوں کو میں نے اپنا سہارا سمجھا تھا وہ لوگ میرے بلانے پر بھی نہیں آئے تھے۔ میں نے نماز شروع کی اور بس آنسو بہنے لگے۔ دعا کا وقت آیا تو بس ہاتھ ہی اٹھائے گئے اور پھر پکارا میں نے، یا اللہ پلیز مجھ پر رحم کرے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ اللہ مجھے سننے والا کوئی نہیں، اور میں گر گئی سجدے میں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے کہا ہو، اے میری بندی، میں سنوں گا تجھے، تو سنا مجھے۔ میں نے سب کہہ دیا۔ میں بنا رکے بولتی گئی اور روتی گئی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو محسوس ہوا کہ کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ دل و دماغ جیسے اب ہلکے ہو گئے ہیں، اور اس دن کے بعد میں نے سب سہارے چھوڑ دیے، کیونکہ مجھے وہ مل گیا جو ازل سے میرا تھا اور ابد تک میرا تھا۔ میں شکر گزار ہوں ان حالات کی کہ جن کے بعد مجھے میرا رب ملا۔ اب مجھے کسی شے کی طلب نہیں۔ اے اللہ، آپ نے تو مجھے بنایا ہے نا، تو میرے دل میں رہی اس تکلیف کو میری روح سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ میری اس جلتی ہوئی نفس پر میرا ذرا برابر بھی اختیار نہیں۔ میرے دل کو خواہشاتی نفس سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ جو میرے حق میں بہتر ہے، جو آپ نے میرے نصیب کے پنوں میں درج کر دیا ہے، میرا دل اس طرف پھیر دے، اور جو میرے نصیب میں بہتر نہیں، جو چاہ کر بھی میرے نصیب کا حصہ نہیں بن سکا، اس کی طرف سے میرا دل موڑ دے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا ہر فیصلہ میرے حق میں میری چاہ سے بہتر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کبھی کبھی میں پہچانتے ہوئے بھی آپ کے فیصلوں سے انکار کر بیٹھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں جو مجھے آپ نے نہیں دیا اسی میں میری بہتری ہے۔ اپنے نفس کے ہاتھوں میں یہ جانتے ہوئے بھی اکثر آپ سے شکوہ کر بیٹھتی ہوں۔ مجھے کچھ ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ مجھے کچھ ایسا بنا دے کہ بس آپ کو پانے کے بعد سب کچھ مکمل لگے۔ میرے دل میں سکون کا ایک ایسا سمندر اتار دیں کہ ماضی کی تلخیوں پر اب صبر آ جائے۔ میرے دل کو اپنے لیے اور اپنی محبت کے لیے خاص کر دے۔ جو قدم تیری جانب بڑھائے ہیں، چاہ کر بھی اسے واپسی کا راستہ بھلا دے کہ واپس مجھے اب جانا نہیں۔ انہی ٹھوکروں سے خود کو دوبارہ چوٹ لگوانی نہیں۔ مجھے اپنی شفقت کے آغوش میں پناہ دے دے۔ پیارے اللہ، مجھے ہمیشہ کے لیے خود کے لیے خاص کر دے۔ آمین۔ ہمیشہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے گا؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا سنتا نہیں۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ بے شک آنکھ کی نمی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ کے رب سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کرتے ہیں۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں خود کو۔ آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ بھی جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔
सारी दुनिया धुतकार दे, सारी दुनिया धुतकार दे, मगर वो फिर भी हमारा इस्तकबाल करेगा। एक आंसू, सिर्फ एक निदामत का आंसू। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचाने के लिए कितने इंतजामात कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। तुम नहीं जानते जिसकी एक तजल्ली से कोहे तूर राख हो जाए, उसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तदबीरें बना रखी हैं। तुम नहीं जानते कि तुम्हें तोड़ने में ही उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुक़द्दर रखा है। अगर अल्लाह आपको इंतज़ार करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सज़ा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मज़ीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है, इसलिए आपको वो चीज़ नहीं दे रहा और इसी वजह से वो उस चीज़ का ख्याल आपके दिलो दिमाग से नहीं निकाल रहा। जब तुम खुद उसके इशारे का इंतज़ार कर रहे हो, तो जब वो तुम्हें वाज़े इशारे दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते। वो आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी दुआ का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने कुंज से दे। तो आप क्यों उदास हैं, क्यों मायूस हैं? बस अपने आप को कुछ वक्त दें और उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो कुन ना कह दे। जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाहना छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो बलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर रहेगी। जो मौजज़े अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मौजज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी उस होनी को टाल नहीं सकता जिस पर अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहरे बिठा रखे हैं। उससे हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हवा की सी चलती इस जिंदगी में अल्लाह एक ऐसा सहारा है जो कभी गिरने नहीं देगा, जो कभी टूटकर बिखरने नहीं देगा। लोग सहारा बनते हैं मगर संभालने के लिए नहीं, मजीद तोड़ने के लिए। उम्मीदें लगाना सिर्फ अल्लाह के लिए रख लो, भरोसा सिर्फ उसी पे करो। हर मुश्किल का एक रास्ता वो खुला छोड़ देता है और वो रास्ता सब्र और तवक्कुल से ही मिलता है, क्योंकि वो अकेला काफी है, अकेला कारसाज, मालिक व खालिक है। वो सब ठीक कर देगा। इस आयत को दिल की तस्बीह बना लो, अल्लाह तुम्हारे दिल का सहारा बन जाएगा। जब अल्लाह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुश्मनों की एक फौज आ खड़ी हुई, तो तब उनका भी सहारा अल्लाह था जो अब तुम्हारा होगा। वो वक्त, वो लम्हा जब टूट कर फिर से खड़ा होना, वो वक्त जब मूव ऑन करने के लिए तहज्जुद के मौजज़ों का सहारा लेना, वो वक्त जब रोते हुए भी शिकवा न करना कि कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। उस वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, बिल्कुल तुम्हारे दिल के करीब। वो तुम्हें देख रहा होता है कि कैसे तुम सब्र कर रहे हो। सिर्फ उसे राजी करने के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो। अपना दर्द बुलाकर तुम उसकी रजा ढूंढ रहे होते हो। अभी भी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में देर करेगा। 70 माओं की मोहब्बत भी जिसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि उसकी वो मोहब्बत तुम्हारे बहते आंसू बर्दाश्त कर सकती है। तन्हाई, तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगते हैं। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं।
اسی لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو۔ اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صبر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنے آزمائش میں صابر رہا ہو۔